بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم ودنا يتكبراتشو يا سنة تبي تملكاتو تشاتشن عندما سنبتاتشو إنه يا ولاد ولي البرنامجين كهون ساعات جمرو ودنا أنت مدرس يكتلال إن شاء الله تعالى بزاريو كفلاتشن سلا توحيد سلا الله تبارك وتعالى منور يا الله تبارك وتعالى منور دكمو ببوتنا بقطاچا بسفرا يميقدب اندال هنا يلقونس الله تبارك وتعالى كعالمات باتقالاي كفطران የማይከጅል ጌታ መሆኑን እንግዲህ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲሁም በዑለማዎች ንግግር ማስረጃን ያጣቀስነው ለናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው እንደተለመደው ሼክ ፈትሒ አብዱራህማን እንዲሁም الشيخ جمال إبراهيم أبرون سفالن قويتان يميادرقوت أبراتشون قويو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نكون عندنا متأتشو نكون دهنا قوياتشوهن يا ونقدي بمقبي لما تقسم دمكركوت سلا تنزيه الله عن الجهة والمكان الله تعالى باتك عليك كفطران يما يكجل جيتا مهوني تاوكال بتالي دقمو خصوصا أهون يلن بت رئيس كبوتالنا كاكتاچا يما يكجل مهونون እንግዲህ ማስረጃን ከቁርአን የተቀስነው ባለፈው ክፍል ማለት ነው ባሳለፍነው ፕሮግራም አላሁ ተባረከ ወተዓላ በአጠቃላይ ከቦታም ካክታጫም እንደማይከጅል እንግዲህ የተለያዩ የቁርአን አናቅጾችን ደሊል አድርገን ለተመልካቾቻችን አቅርበን ነበር ዛሬ ደግሞ ኢንሻአላሁ ተዓላ ከሐዲስና ተያይዞም ከዑለማዎች የተቀሷቸውን አንዳንድ ነጥቦች إن شاء الله يمنا يهونال تفضل طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد الله تبارك وتعالى أسأل وبنبيه أتوسل أن يرزق جميعنا حسن النية وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد الله تعالى يا إنيانم يا تملكاتو تشاتشنم نية يا مارا الله هادر قلن እርግጥ ባለፈው ሐለቃችን ላይ የተቀስነው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ موجود بلا مكان ነው በሚለው አላሁ ተዓላ ቦታ እንደማያስፈልገው የቁርአን አያ يعني ليس كمثله شيء የሚለውንም ጠቅሰን ሌላም እንደዛው ማለት ነው الله تبارك وتعالى غني عن العالمين مهونون الله بقرآن نقرونال الله الصمد بلونال يعني الصمد ليلاو فلاقي مهون بات السوقن تمنم فلاقي الهونا يهننم سنل الله تعالى بقرآن إيالا يالون أي اللهم إيالنا هيدلم منيا عندان دزاي يمسلو مالت يفلقون بتشاسلمي وسدنو ለምንድነው የፈለገውን ብቻ እየወሰደ ነው ያልኩበት ምክንያት ምንድነው እነኚህ አያቶችን ማለት ነው ለምሳሌ አሁን الرحمن على العرش استوى ይልና ከዛ በኋላ ደግሞ በላይ አቅጣጫ ነው ለሚለው እንደ ማስረጃ ያቀርበዋል ከዛ በኋላ ደግሞ በቁርአን አያቶች ወይንም በሐዲሶች ማለት ነው ከዛ ውጭ ያለ የሚያስመስሉ አሉ አይደለም ዛሂሩ ሲታይ ማለት ነው ለምሳሌ فأينما تولوا فثم وجه الله አሁን እዚህ ጋር ምን ሊባል ነው ከተባለ አይ فثم قبلة الله ነው እዚህ ጋር ለምን ቂብላ ብለ ያኛውን ደግሞ ለምን ተእዊል አታደርገውም የሚል ነገር ይመጣል
አይ ይሄንን ታዊል አላደርገውም ይሄኛውን ታዊል አደርጋለሁ ማለት ይሄ ተሐኩም ነው يعني የማይሆን ነገር ነው በፈለገው አምኖ አይ ማልፈልገውን የማይሆነኝን አልወስደውም ወደሚለው ነው የሚወስደው ማለት ነው እኛ ይሄኛውንም ቢሆን ወደ ላይኛው አቅጣጫ የሚያመላክተውንም ወደ ታች የሚያመላክተውንም በሐዲስም እኮ አለ ረሱላህ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እናንተ አንዳችሁ ከጌታችሁ ቅርብ የምትሆኑት يعني ለዱዓ ለማለት ነው ስጁድ ላይ ስትሆኑ ነውና ዱዓ አድርጉ የሚል አለ አይደለም ቡኻሪ ላይ ሐዲሱ ማለት ነው አሁን እዚህ ታች ነው ማለት ነው የሚያመላክተው ነብይ አላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ወደ ጡር ሲና ሲሄዱ يعني ብዙ ነገራቶች ሊባሉ የሚችሉ ነገራቶች አሉ ይህ ማለት እኛ يعني الله تبارك وتعالى لراسو إثبات ያደረገውን نفي ያደረገን አይደለም والله ይሄ በትክክል በግልጽ አንድ ሰው ሊያውቀው የሚገባ ነገር ነው አንድ ነገር እዚህ ጋር ማለት የምፈልገው ነገር አለ الله تبارك وتعالى እንደየጊዜው ለአንቢያዎች ሙዕጂዛዎች ሰጣቸው በነብይ አላህ ሙሳ ዘመን አለይሂ ሰላም ሰዎቹ በሲህር ላይ ጫፍ ድረስ ያን ያህል ተኪዶ ነበር በሲህር الله تعالى ለሙሳ የሰጣቸው ሙዕጂዛ ምንድነው በትራቸውን ጥለው ሐቂቃ የሆነ እባብ ሆኖ እነሱ ያስመሰሉትን ገመዶች ውጦ ከዛ በኋላ ተይዞ ተመለሰ አይደለም ወደ ቦታው በነብይ አላህ ዒሳ ዘመን ደግሞ ምን ሆነ በህክምናው በጠባባው በጥቡ ምን ሆኑ በጣም እንትናሉ الله تعالى لعيسى ምንድነው የሰጣቸው يبرئ الأكمه ከዛ ትልቁ ደግሞ አይነ ስውራንን መፈወስ ብቻ ሳይሆን የሞተንም باذن الله لكن ማንሳት ሰጣቸው ለዒሳ ይሄ ሙዕጂዛቸው ነበር ወደ ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንመለስ ወደ ነብያችን ስንመጣ ደግሞ ምንድነው የሰጣቸው ሙዕጂዛ ቁርአን بلسان عربي مبين بلو ያወረደው ቁርአንን الله تبارك وتعالى لرسول الله ሰጣቸው مع انه لا يكتب ولا يقرأ رسول الله اي صفهم አያነቡም መጻፍም ማንበብም የማይችሉ ሆነው الله تعالى افصح الناس አደረጋቸው በዛ ዘመን አረቦች ምን ላይ ነበሩ በሽዕሩ በግጥሙ በነስሩም يعني كانوا يتباهون አይደለም እንዴ ይወዳደሩበት ነበር እንኳን አመት ለፍተው አይደለም ارتجال ራሱ ሲደረግ يعني አንድ ሰው በአጋጣሚ ማለት ነው ارتجال يعني ሳያስበው ስለ አንድ ነገር ግጥም በል ሲባል ራሱ እዛው ቦታ ላይ የሚገጥመው ግጥም አሁን አለሁኝ የሚል ገጣሚ የማይገጥመው አይነት ግጥሞች የሚገጥሙ ሰዎች ነበሩ በአረብኛ ቋንቋ እንደዚህ አይነት የነበሩ ሰዎች ለነኚ الله تعالى رسول الله انسلكلاچو عليه الصلاه والسلام ምንድነው ያላቸው وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله እስቲ አንድ ሱራ አምጡ አልቻሉም አቅቷቸዋል واضح ነው مع انه እነሱ አረብኛ ቋንቋ ላይ በጣም እንትን ደርሰው ነበር ጫፍ እሱ ብቻ አይደለም በአረብኛ ቋንቋ ወይንም በስነ ግጥሙ ላይ ምንም አይነት ድርሻ የሌለውን ልጅ እስካለ መፈለግ ደረጃ ደረሰው አይደለም የኢምሩእ القيس ቂሳ ላይ ካየነው ምንድነው ኢምሩእ القيس ሙራሃቃ ላይ ደርሶ አንድም ግጥም አልገጠመም አባቱ ሁለት ጓደኞቹን ጠርቶ የራሱን ጓደኞች ያዙ ይሄንን ልጅ ወስዳችሁ ግደሉት አላቸው አልፈልገውም እስተዛሬ ግጥም አልገጠመም እነሱ ደግሞ አራ ጓደኛቸውን አራ ያይነህ ማረፊያ የአብራከ ከፋይ የሆነ ምናምን ብለው ራሱ ምንም እንትን አላደረጉም አልከለከሉትም መርሐባ ብለው ወስደውት ልጁን ሊገሉት ይሄዱ መንገድ ላይ ተጨነቀና ላለመሞት አስቦ አንዲት ግጥም ገጠመ قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي ምንድነው ያሉት في نصف البيت بقماش بيت وقف واستوقف وبكى واستبكى ونع المنزل والحبيب ይሄ ሁላ ማዕና ያለው ግጥም አለ መለሱት ይሄ ገጣሚ ነው አሉት በእነኚ ሰዎች እንደዚህ አይነት የነበሩ ሰዎች ላይ አላህ ረሱል አላህን ሲልካቸው ሙዕጂዛ ቁርአን አድርጎ ሰጣቸው
ይሄ ቁርአን الله لرسول الله أورد الله ارتكاب المجاز استعارة ያለበት የተሞላ የሆነ ምን ይሉ ነበር ያኔ የነበሩ አረቦች ያላመኑትኝ አይ ይዘው የመጣው ራሱ ምትለው አንዱ ታንዱ ይጋጫል አሁን እንዳሉ ሙሸቢህ ሙጀሲማዎች አንዱን ካንዱ የሚያጋጩ ቢሆኑ ኖሮ አንዱን ካንዱ ጋር የሚያጋጫጩ ቢሆኑ ኖሮ አይ ምትለው እኮ ትክክል አይደለም አንድ ጊዜ አሚንቱም መን ፊ ሰማይ لكن سماي بعربية قانقا ودلا يقطع ያለ በአጠቃላይ ሰማይ ነው لكن سماء ሲባል اول ما يتبادر الى الافهام الى الذهن ምንድነው سماء ይሄ ነው تاويل ማድረግ የለም ካለም ወደዚህም እንትን አይልም ማለት ነው ሰማይ ነው خلاص ካልከው ምን ሊል ነው ማለት ነው ثم ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ ደግሞ እዚህ ጋር ምን ትለናለህ ونحن اقرب عند ጊዜ ደግሞ الرحمن على العرش استوى ይሄ ሁላ ይሉ ነበር لكن عربኛ መዋሪዱን استعارውን መጃዙንም ያቁ ስለነበረ በቁርአን ላይ ምንም አይነት ጣዕን ሳያደርጉ رسول الله ابدنው ካሂን ነው الى غير ذلك አሉ እንጂ በቁርአን አንዳቸውም ያላመኑት የነበሩ በዛ ዘመን የነበሩ عربኛ ቋንቋ የሚገባቸው የነበሩ ናቸውና እነሱ ጣዕን አላደረጉም ስለዚህ እኛ አሁንም ይያለን ያለነው ምንድነው الله تبارك وتعالى ما اثبت الله لنفسه اثبتناه الله ለራሱ ኢስባት ያደረገውን ኢስባት እናደርጋለን አንድ ሰው እኮ الله ኢስባት ያደረገውን አየለህም ካለው እኮ ይሄ ሙስሊም አይደለም እንዴ يعني الله አለኝ ይያለ አየለህም ካለ استدرك على الله بالله لا استدراك ያደረገ ነው ይሄንን በጭራሽ የምንል አይደለም معناه ይሄ አይደለም እዚሁ ላይ ነው እኮ አንዳንዱ ይመጣና አይ አላህ አርሽ ላይ አለሁኝ ይያለህ ነው እንዴ አንተ የለህም የምትለው እስቲ አርሽ ላይ አለሁኝ የሚል ካለ አምጣ እስቲ ላ በቁርአን በአማርኛ ቋንቋ አልወረደም ችግሩ ያለው እዚህ ጋር ነው እንግዲህ አንዳንድ በዲን الاسلام ስም እንጣራለን የሚሉ ሰዎች እነሱ በስህተት የተረዱትን ነገር ወይንም የድሚል ቁርአን አያ ላይ ያገኙትን ነገር ቀጥታ እነሱ በነሱ እሳቤ እጅ ብሎ ተርጉመውታል ወደ ቋንቋው ተርጉመውታል አላሁ ተባረከ ወተዓላ የድ አለኝ ካለ የድ ነው ያለው እንጂ እጅ ብሎ በአማርኛ አይደለም ይመጣል ተመልካቾቻችንም እዚህ ነገር ላይ يستطيع ان يقول الشخص لله يد لا كايدينا لا اشكال ምንም اشكال የለበትም ግን لكن جارحه اعتقادي ያደረገ لله يد لا كايدينا ካለ هذا لا يسلم هذا لا يخلصه ችግሩ እዚህ ጋር ነው ሼክ አሁን የቋንቋ ድክመትም እንዳለ ሆኖ ደግሞ የኛ አማርኛችን ያው የቋንቋ ዘርግንዱ ትንሽ ከአረብኛም የተወሰደ ስለሆነ ትንሽ ሰው ሱብሃንአላህ እንግዲህ ይሄ የተውሂድ ጉዳይ ነው በጣም ከባድ ርዕስ ነው ነገር ግን ባላትም ሰው በሚያቀውም ትንሽ ባለው ጭላንጭል ይሄን ነገር ሲጨምሩለት አላሁ ተባረከ ወተዓላ እኮ እጃለኝ ብሏል ይሄ ልትክር ነው ብለው ሰውን ወደዚህ አቅጣጫ ነው እየወሰዱት ያለው ተመልካቾቻችን ደግሞ እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለባቸው አላሁ ተባረከ ወተዓላ የድን ቢል አይንን ቢል የራሱ የሆነ ማዕና ነው ያለው እንጂ ቀጥታ ወደ አማርኛ ተተርጉሞ ለአላሁ ተባረከ ወተዓላ የሚሰጥ አይሆንም እዚህ ላይ ነው ልዩነቱ ያለውና ትንሽ ጥንቃቄ ይፈልጋል ለማለት ነው የሚዘዋወር ነገር ስለሆነ አንድ ቁርአን አያቶች በኢፍራድም መጣ ተባረከ الذي بيده الملك አንድ ላይ ተስኒያ ላይ መጣ ተስኒያ ማለት ሁለት ማለት ነው አይደለም አንዳንድ ቦታ ጀማዕ ላይ በጀማዕ ወይንም በብዙ ቁጥር መጣ አይደለም والسماء بنيناها بأيد جمع قلام بهون جمع ነው استكبرت لما خلقت بيدي አሁን ይሄንን የትኛውን ብሎ ሊል ነው አሁን ሁሉንም የድ ማለት ነው ካለና እጅ ነው ካለ አንድ እጅ ያለው ሊል ነው አሁን አንዳንዱ ሐቂቀተን ኢንሳፍ አድርጎ ይሄንን ያየሰው ሊረዳው ይችላል አንዳንዱ ፍልስፍና ገባ لا ፍልስፍና መግባት አይደለም ፍልስፍና እየገባን አይደለም እየተፈላሰፈን አይደለም በዲን መፈላሰፍ የለም አንፈላሰፍም በዲን لكن معناه እንደዚህ አይደለም ይያለን ነው እኛ እሱ በሚለው አይነት لكن በሄደበት እሱ ባለው ሻህዋ የተሽቢህ ሻህዋው ግን በሚረዳው መልኩ እሱን ለመመለስ ስንል እስቲ እንዳው አንድ እጅ ያለው ልትል ነው ሁለት ነው ምትለው ሶስት ነው አራት ነው አምስት ነው ካል ነው ምን ሊል ነው አይ አላህ በቁርአን እንደዚህ አለ ይሄው እኔም በቁርአን እንደዚህ አለ ካልኩት والسماء بنيناها بأيد ايدين جمع ነው ይሄው
ካልኩት ብዙ ቁጥር ነው ካልኩት ምን ሊል ነው እሺ ይሄም የድ ነው ካልኩት يعني የማይሆን ነገር ነው ስለዚህ አላሁ ተዓላን እናጥራው ከእንደነኛ አይነት ነገራቶች አላሁ ተዓላ የጠራ ነው በሐታ ወደ አማርኛችንም እኮ ከመጣን እኮ በአማርኛ ቋንቋም እኮ አንዳንድ ሰው ቤት እየሰራ ይጀምርና ይቆማል ከዛ በኋላ አንድ ሰው መጥቶ አንተ ምን ነው ቆመሃል ጨረሰው እንጂ ቶሎ ጨረሰው يعني ምርቃቱንም አይተን በልተን ተደስተን ትገባበታለህ ሲባል አይ እጅ አጥሮኝ ነው ይላል እጅ አጥሮኝ ማለት እኮ እጁ ተቆርጦ አጥሮ አይደለም ብር አጠረኝ ለማለት ነው ማንንም ይሄንንም ይረዳ የለም حتى በአማርኛው ራሱ ይሄ ሲባል ስለዚህ እንደዚህ ነውና بالله عليكم يا اهل السنه والجماعه يا اشاعره يا ماتريديه عقيده حقيقه منم لا غبار عليه تشبيه لا يلنم تعطيل لا يلنم اثبات يادرغن الله لراسه اثبات ያደረገው ننزهه منزه ነው سبحان الله እንዳላችሁት አብዛኛው ሰው ባለፈውም ደርሳችን ተነጋግረናል አላሁ ተባረከ ወተዓላ ከቦታ ከቅጣጫ ማጥራራት ብለን ስንናገር እኛ የሱን ወስፍ መናገር እንጂ የሱን ወስፍ መንጠቅ ወይም ደግሞ መካድ አይደለም እንዳላችሁት تعطيل አይደለም ይሄ አንዳንድ ሰዎችም ይመስላቸዋል አላሁ መውጁዱን ቢላ መካን ሲባል ያለ ቦታ ያለ ነው ሲባል አላህ የለም ይያልከኝ እኮ ነው ይላል ይህም ችግር የሚመጣው አንደኛ የምለውን ነገር ባለመረዳት ነው ፈህሙ ባጢእ ስለሆነ ወይም ደግሞ ሰፊህ ስለሆነ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል ባለፈው እንደተነጋገርነው አካል የሆነ ነገር ይስልና በአእምሮ ጌታችንን አላሁ ተዓላን አካል ነው ብሎ ያስብና ወይም ደግሞ በክፍለ አካላት የሚገለጽ ነገር ነው ብሎ ያስበውና ከዛ በኋላ ያለ ቦታ ያለ ነው የሚለውን ነገር በአእምሮ ለማሰብ አይችልም እሱ በሱ ቤት አላህ ብሎ የሚያስበውን ነገር በአእምሮዬ መሳል የምችለው ነገር ነው ብሎ አስቀምጧል ይህ ሁሉ ደግሞ ከእስልምና አስተምህሮ ውጪ የሆነ ነገር ነው ስለዚህ መጀመሪያ አእምሮህን አጥራው ከእንደዚህ አይነት እምነት ነው የምንለው አላሁ ተባረከ ወተዓላ በቁርአን ወለም የኩን ለሁ ኩፉወን አሐድ ብሎናል ባለፈውም ደርሳችን ኡበይ ኢብኑ ከዓብ የተባሉት ታላቁ ሰሐቢ የፈሰሩልን የቁርአን አንቀጽ አይተናል وأن إلى ربك المنتهى يعني يسولج أمره الله أسبوان سلاسلو يدرس بتايشلم نبيهم عليه الصلاة والسلام قالوا لا فكرة في الرب بالله ما استنتني إلا بذات الزور علي عندنا أحمد بن حنبل مساسلو تلالاك علماء وتدقمو عندهم عندنا ظنون المصري مساسلو تمنالو مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك قالوا أي لا يشبه ذلك من بأمره بالتسل بالتانسلاسل الله يسألك والنقر أي مسلم قالون الإمام الشافعي رضي الله عنه جيتاون لما وقم يحسب سوالو فانتهى إلى موجودين قالوا ودهونا نقر كدرس يهونا نقر نبلو بأمره كدرس فهو مشبهون قالوا يهسا مشبه نو ومن انتهى إلى عدم الصرف أي يلم بلو كتناقرني بأمروي أسبنا أستنتني للرسبة الشلمنا جيتا يلم ملكه هنا فهو معطل له وتيتو منهم على جنيهم منا يلم كالا يسو معطل نوالو يا الله المنور يستبب لي هنا يستبب لي هنا ومن اعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد له أماني جيتاين بأمروي سيي أسبي أنسلا سيي لدرسبة الشلم بلو ጌታዬ አለ ግን በአእምሮዬ ልደርስበት አልችልም ያለ ሰው ይህ ነው ሙዋሂድ አሉ ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ወጣ ነው ምንለው ይሄንን ሰው መጀመሪያ ላይ በአእምሮህ የምታስበው ነገር የሆነ ምስል ካለ የሆነ አካል ካለ የሆነ ቅርጽ ካለ ከዚህ ነገር ወጣ ጌታህ ያ አይደለም ጌታችን አላህ በአእምሮ የሚደረስበት አይደለም ከዛስ ይሄንን ካመንክ ያለ ቦታና ያለ አቅጣጫ አለ የሚለው በጭራሽ አይከብድህም ምክንያቱም ጌታችን አላሁ ተዓላ بحديثم ودا رأساتن سنمتا نبياتنا عليه الصلاة والسلام يستمرون نجر سلالة يمن هاجر سوتش كأشعرية قصا يهونو ودا نبي عليه الصلاة والسلام بساتشو زمن متو نبرا بخاري إن مسلم دزجبولن النزي من هاجر سوتش متو نبينا عليه الصلاة والسلام عند تياكي تيكواتشو نبرا بديناتشن أواكي وتش لمهن ودانتو يمتانو أنبئنا عن كل شيء ألواتشو
ስለዚህ ዓለም ጅማሬ ንገሩም ብለው ሲሏቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ግን አዕለሙ ኸልቂላህ ናቸው አዝካ ኸልቂላህ ናቸው ዘኪይ ናቸው ምን አይነት መልስ ለየትኛው ጥያቄ ለምን አይነት ሰው መስጠት አለብኝ የሚለው ነገር የሚያውቁ የሆኑ ታላቅ ነብይ ናቸውና ከጠየቋቸውም የበለጠ የሚያስፈልጋቸው የሆነ ነገር ነገሯቸውና ምን አሏቸው كان الله ولم يكن شيء غيره بل إلى رواية كان الله ولم يكن معه غيره بل إلى رواية كان الله ولم يكن قبله شيء يعني من አሏቸው الله تعالى ነበር ምንም ነገር ሳይኖር በፊት አሉ እዚህ ንግግራቸው ላይ ዑለማዎች እስቲንባጥ የሚያደርጉት ነገር አለ ምንም ነገር ሳይኖር በፊት አላህ ነበር ማለታቸው ምንድነው አጠቃላይ ዓለም የሚባል ነገር ሳይኖር ማለት ነው ምክንያቱም ዓለም ማለት ኩሉ ማ ሲዋ አላህ ነው ከአላህ ውጭ ያለ ነገር በሙሉ ዓለም ይባላል يعني ሰማይም መሬትም ዓርሽም ኩርሲይም ሰውም እንስሳም ጅንም መላኢካም ቦታም አቅጣጫም ሁሉም ነገራቶች ሳይኖሩ በፊት አላህ ነበር ከዛም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህንን ሲያስተምሯቸው ምንን አወቁ ማለት ነው አላሁ ተዓላ እነዚህ ነገራቶች ከመኖራቸው በፊት ነበር የሚለውን ነገር አሳወቋቸው ማለት ነው يعني الله ነበር ዓርሽ ሳይፈጠር በፊት الله ነበር ኩርሲይ ሳይፈጠር በፊት الله ነበር ሰማይ ሳይፈጠር በፊት الله ነበር መሬት ሳይፈጠር በፊት الله ነበር ቦታ ሳይፈጠር በፊት الله ነበር አቅጣጫ ሳይፈጠር በፊት ያለ እነዚህ الله ነበር ዓርሽን ሳይፈጠር በፊት ማለት ካለ ዓርሽ ነበር ማለት ነው ምንም ይሄ ሌላ አእምሮን ማስጨነቅ የሚያስፈልገው ነገር አይደለም ግልጽና አጠቃላይ የሆነ ሐዲስ ነው አሁን እኔ ምሳሌ ማንም ሳይኖር በፊት እዚህ ቤት ነበርኩኝ ካልኩኝ ብቻዬን ነበርኩ ማለት ነው ሌላ ነገር የለውም ማብራሪያም አያስፈልገውም ይሄን ያክል ፍልስፍና ምናምን ተብሎ የሚከድበት ነገር አይደለምና ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነገሩን አላህ ነበር ምንም ነገር ሳይኖር በፊት ካሉን يعني ያለ እነሱ ነበር ማለት ነው ምንም ጥያቄ የለውም يعني ቦታ ፍጡር ነው አይደለም ፍጡር ነው ስለዚህ ያለ ቦታ ነበር ከዛስ ወደ ቀጣዩ እንሄድ ዑለማዎች ምን ይላሉ ጌታችን አላሁ ተዓላ አይቀያየርም አሉን በመቀያየር ባህሪ አይገለጽም ስለዚህ አላሁ ተዓላ ቦታን ሳይፈጠር በፊት እንደነበረው ሁሉ ያለ ቦታን ከፈጠረ በኋላም ወደ ቦታ ፈላጊ አይሆንም ይህ ትልቁ የሐዲስ ማስረጃችን ነው ቡኻሪና ሙስሊም ላይ ያለ የሆነ ሐዲስ ነው በእነዚህ አይነት ሐዲሶች ትልልቅ ዑለማዎች ደሊል አድርገዋል አላሁ ተዓላ ያለ ቦታና ያለ አቅጣጫ መኖሩን ማለት ነውና ከምንም በፊት አእምሯችንን አላህ አካል አይደለም በአካል ክፍሎች አይገለጽም የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን የሆነ ምስል እየሳለን እንዳንሄድ አላህን በጭራሽ አንድ ሰው ቢያስብ ቢያንሰላስል ሊደርስበት አይችልም አላህ ሲባል በአእምሮ የሆነ ምስል ከመጣበህ አንተ ሙዋሂድ አይደለህም ይህንን ወቀው ከአላህ ውጭ ያለን ነገር ነው እየተገዛህ ያለኸው ስለዚህ አላህ በአእምሯችን የሚደረስበት አይደለም ለዚህም ትልቁ ማስረጃ ሐዲስ ይህ ነው نعم ታዲያ እንግዲህ ያው ይሄ ኢማም በይሀቂ ያስተላልፉልን የዘገቡት ሐዲስ ኢማም ቡኻሪ ሶሒሃቸው ላይ ያስቀመጡት ሐዲስ አቅለን ሰሊም ላለው አእምሮ ጤነኛ ለሆነ ሰው በጣም ግልጽ የሆነና አላሁ ተባረከ ወተዓላ ከቦታም ካቅጣጫም የማይከጅል ፈጣሪ እንደሆነ የሚያብራራ ነው ኢንሻአላህ ሐዲሶቹ ይሄ ጅማሮ ነው አላለቀም ሌሎችንም የነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተከበሩ ነብያዊ ሐዲሶች ለውድ ተመልካቾቻችን የምናመጣ ነው የሚሆነው ካፍታ ቆይታ በኋላ የምንመለስ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል ስለ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ከቦታና ካቅጣጫ ከስፍራ የጠራ የማይከጅል ጌታ መሆኑን ከመንማርባቸውና ማስረጃ ከሚሆኑን ሐዲሶች መካከል እንግዲህ የነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም كان الله ولم يكن شيء غيره የሚለውን በሌላም ለፍዝ ተዘግቧል ይህንን ሐዲስ እያየን ነበር ያው ጭብጡ ደግሞ አላሁ ተባረከ ወተዓላ እንግዲህ ሁሉንም ዓለም በአጠቃላይ ከአላሁ ተባረከ ወተዓላ ውጭ ያለ ነገር ዓለም ነው ተብሏል
ፍጡራን በአጠቃላይ ከመኖራቸው በፊት አላሁ ተባረከ ወተዓላ ብቻውን የነበረ ጌታ ነው። አላሁ ተባረከ ወተዓላ አዘሊ የሆነ ጌታ ስለሆነ ፍጡራንን ከመፍጠሩ በፊት ያለ ቦታ ያለ አቅጣጫ ያለ ሰማይ ያለ ምድር የነበረ የሆነ ጌታ ፍጡራንን ከፈጠረ በኋላ ለርሱ መቀያየር ተገቢና የርሱ ባህሪ ስላልሆነ በመቀያየር የሚገለጽ ጌታ ስላልሆነ አሁንም አላሁ ተባረከ ወተዓላ እንደነበረው ያለ ቦታ ያለ አቅጣጫ ነው። አላህ ቀያር እንጂ የሚቀያየር ጌታ አይደለም የሚለውን ጭብጥ የምንረዳበት የሆነ ሐዲስ ነው። ኢንሻአላህ ሌላም ሐዲስ የምንጨምር ይሆናል። ወደ ሌላ ሐዲስ ስንሄድ عندهم الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه حديث تتقصوا بهالا من دنو يالوتين استدل بعض أصحابنا بزيلاي ما سرجا أدرقوال بلونو السادة الأشاعرة والسادة الشافعية مكنياتهم أشعري الشافعي ناتشونا بيهقي مالتنا من بميلو حديثنا اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يميلون إذ لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء فهو موجود بلا مكان يعني يا لبوتا يالنا يميلون بزي استدلال أدرقوا لنا يالوتي سلزي الله سبحانه وتعالى يا لاقطاچا يا لبوتا منورون يميلون أنني تللق حفاظوچم بلوات أسقمطوات ያሳለፉት ነው ኪታቦቻቸው ላይ ያለ ነው አዲስኛ ይዘነው የመጣ ነው አይደለም ወይንም ይሄንን ቃል የጀመርነው እኛ አይደለንም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምንንም አይመስልም ከቦታም ፈላጊ አይደለም የሚለው ይሄ አቂደት አህለ ሱና አቂደት الاسلام عقيدة المسلمين إيه نو مالتنا سلزي بزي لاي منم منتنا من لبت يلمنا دمو عندم ليادرغن يميچلو عقيدة لاي نو عند لن هون من نچلو بعقيدة لاي نو أما عقيدة مسارت كليلا أي أني هنن يالكون واضح نوايد اللهم كذابو هالا عندنن بلو مالت راسن مشام قالي مسلين يالني لكن أنتم باللهبت أنيم باللهبتين يعني ليلاون أنتنا على ما أدرك السوء إنيا أخلاق عشنا من دزا ميازنا يدلم ليلاو لا هجوم ما أدرك منا لا اندزا يدلم لكن حقيقة وظاهر كاينو عنده يمات أنا مثلا آين دزينا وكالا أني إيالكوتين ياللهوتين الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا أنا معبودي عبادة ما درقوا الذي لا يسكن السماء ولا العرش بكفل أكالات ميقلس أيضا لم بيه إيه نوع عقيدة يتككل كذي وجه على لكن عقيدة وتككل أيضا لمسل معناه من يالكوينه يعني تككل أيضا لم بيه سل معناه السوء اسلمنا لا ألا يالكوين أيضا لهم عقيدة وإسلام عقيدة أيضا لما هذا ليس مسلما السم من يالنا أنا أملو إيه نياو تككل يالنا تككل نياو إسلام عقيدة إيه نو يالنا جنة أغني بتعلو بلو يالو إيه نو إنجي أنتم صحنا عندو إيه ميادر قال له والعياذ بالله تعالى من أين تندهونا أي قباني مني بدين لاي وإن كان دين أيضا لم الدنياوي لهونا بوليتيكا راسو عند سو ودا عند غورا هونو اقوام كذا بس اقوام ولم زلم ما يلم دين لاي من عينت انتنو اي بقى انتم تككل انيم تكك انت تككل بتهون نورو بتكتلكو نبره انتم ينين تككل نو بلا بتل نورو بتكتلكኝ نبره اني انتن على مكتله انت انين على مكتله اني يالكوتن على مكتله الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان ميلون على مكتله تككل አይደለም ይያልከኝ ነው خلاص ምንም እንትን የሚያስፈልገው ነገር አይደለም እኔ ደግሞ አንተም ምትለው الله تعالى ساكن العرش ምትለው ساكن السماء የሚለው الى غير ذلك የሚለውን ይወጣል ይወርዳል የሚለውን አይ ይሄ ትክክል አይደለም ብዬሰል ምን ማለት ነው على مكتله ትክክል አይደለም خلاص አለቀ በቃ
እና በዚህ ዙሪያ ላይ ሐቂቀተን ትንሽ አሰፋሁትኝም ይመስለኛል ያው ሐቅ አንድ ነው እስልምና አንድ ነው ከዛ ውጭ ግን እንደዚህ አድርገን ሙዳሃና ምናደርገው እንዳልሆነ መረዳት አለብን ባጭሩ በዚህ ዙሪያ ላይ ለመረዳት ያክል እኛ አሁን ሸኻችን የጠቀሳቸው ትልቅ ሙሂም የሆነ ነገር ስለሆነ ነው አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ እኛ ራሱ ተውሂድ በየጊዜው ስናስተምር ምንድነው ይሄን ያክል ተሸዱድ ምናምን ብለው ወደ ሌላ ነገር የሚወስዱትም አሉ በቃ ሁሉም ያም የራሱን ያዝ አንተም የራስህን ያዝ እስልምና የሚለው ቃል ይሰበስባችኋል ይላሉ እስልምና እንደዚህ የማንም አሰስገሰስ የሚሰበሰብበት ነገር አይደለም ሐቅ አንድ ነው ሌላ ሊሆን አይችልም እስልምናም አንድ ነው ሁለት ሶስት አይደለም እምነት ማለት አንድ ነው ሁለት ሶስት ሊሆን አይችልም አንተም በእምነት ሁላችሁም ሙስሊም ምንባል አይደለንም እስልምና አንድ ብቻ ነው እንደዛ ከሆነ ለምንድነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደፊት ሙርጂአዎች የሚባሉ ይመጣሉ ከእስልምና ምንም ሐዝ የላቸውም ያሉት እነዛ ሰዎች ላ ኢላሃ ኢላላህ ይሉም ነበር እንዴ ይሉ ነበር ከመሆኑ ጋር ግን ሙስሊሞች አይደሉም ብለው ነግረዋቸዋልና ሁሉንም ሰብስበን አንድ ላይ ምናምን የሚባለው በሐቅ ሲሆን ነው አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ያለና አንድ ሲደመር አንድ ሶስት ነው ያለ ሁለታችሁም ልክ ናችሁ ቢባል እንዴት ነው የሚሆነው ቀልቡል ሐቃኢቅ ነው የሚሆነውና ሐቅ አንድ ብቻ ነው እንዳላችሁትና ወደ ሐዲሶቻችን ስንመጣ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተናገሯቸውና አላሁ ተዓላ ያለ ቦታ ያላቅጣጫ መሆኑን የሚያመለክቱ ሐዲሶችን እየተጠቀሰን ነው እንግዲህ አሁን የተጠቀሳችሁት ሐዲስ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ሰው ከመተኛቱ በፊት ማድረግ ያለባቸው ዱዓዎች ሲያስተምሩ ከዱዓው ውስጥ እንዲል የተናገሩት ነው اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء انت الظاهر يهونك ጌታ الظاهر ማለት ከአላህ ስሞች ውስጥ ነው يعني ሁሉም ነገራቶች የሱም መኖር የሚያመላክቱ የሆነ ጌታ ማለት ነው ካንተ በላይ ምንም የለም አሉ وانت الباطن فليس دونك شيء انت الباطن ካንተ በታች ምንም የለም አሉ الباطن ማለት የሰው ልጅ አእምሮ አንሰላስሎ ሊደርስበት የማይችል የሆነ ጌታ ማለት ነው እንደዚህ የሆንክ ጌታ ነህ ካንተ በታች ምንም የለም ብለው ሲናገሩ እና الامام البيهقي እንደተጠቀሳችሁት አስሐቦቻችን ደሊል አድርገዋል አሉ አስሐብ ማለት እነማን ናቸው እሳቸው የፈለጉበት አሽዓሪዮች እንደዚሁም ሻፊዒዮችን ነው ያኒ አጠቃላይ አህሉ ሱና ወልጀማዓህ የምንላቸውን ታላላቅ ዑለማዎችን ደሊል አድርገዋል በዚህ ሐዲስ አሉ ለምን على نفي المكان عنهم الله تعالى በቦታ እንደማይገለጽ ቦታ የሚባለው ነገር ለሱ ተገቢ እንዳልሆነ ማስረጃ አድርገዋል فاذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان ያሉት الله ከሱ በላይ አለ የሚባል ነገር ከሌለ ከሱ በታች አለ የሚባል ነገር ከሌለ ያለ ቦታ ያለ ነው ማለት ነው አሉ በዚህ ላይ ግልጽ በሆነ አማርኛ እንረዳለን አንድ ሰው የሚል ከሆነ አላህ ከአርሽ በላይ ነው የሚል ከሆነ አርሽን ከአላህ በምን አቅጣጫ አድርጎታል በታች አይደለም ጥያቄ የለውም አላህ ከአርሽ በላይ ነው ካለ አርሽን ከአላህ በታች ያደረገው ነው የዚህ ሰው ንግግር ማለት ነው ነብዩ ደግሞ ምን አሉ وانت الباطن فليس دونك شيء انت الباطن يهون ከጌታ ካንተ በታች ምንም የለም አሉ ይሄኛው ደግሞ አርሽን ከአላህ በታች አድርጎታል እኛንም ከአላህ በታች አድርጎናል እኛ ከአርሽ በታች ነው ያለንና ስለዚህ አቂል የሆነ ሰው አእምሮ ጤነኛ የሆነ ሰው የነብዩን ንግግር ነው የሚከተለው ወይስ የዚህን ሰው ንግግር ነብዩ ያ አላህ አልባጢና ካንተ በታች ምንም የለም ይያሉኝ ነው ከዚህ ደግሞ ይሄ ሰው አላህ ወይ ካንተ በታች አርሽም አለ እኛም አለን ይያለ ነው ስለዚህ ይሄንን የትኛውን ነው መከተል ያለበት ሰው በቀላሉ ማወቅ ይችላል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉት ነው ሐቅ ሁሌም እሳቸው በዚህ አይነት መልኩ ነገረውናል ማለት ነው ስለዚህ አላሁ ተባረከ ወተዓላ በላይኛው አቅጣጫ ሆነ በሁሉም አቅጣጫዎች የሚገለጽ ጌታ አይደለም በማለት አስቀምጠውልናል ያው ሌሎችም እንግዲህ ብዙ ሐዲሶች አሉና እንደውም ዑለማዎች በጣም በሚገርም መልኩ በተለይ ደግሞ ሙተሻቢህ የሆኑ አሻሚ ትርጉም ያላቸውን ሐዲሶች በሚገርም የአእምሮ በሳልነትና የአእምሮ ፍጥነት አላሁ ተባረከ ወተዓላ እንደውም ይበልጥ በቦታና በአቅጣጫ እንደማይገለጽ ማስረጃ ሊሆን እንደሚችል يعني አጌንስት እንደምንለው ማለት ነው አንድ ሰው በእኛ ላይ ማስረጃ ላይ መጣ ሲል ለኛ ከማምጣት አልፎ ከዛ በበለጠ እንደውም ላንተ ነው
የመልስ ምት የሚሆንብህ በምንለው አይነት ደረጃ ከዛ መካከል እንግዲህ ከሚጠቅሷቸው ሐዲሶች መካከል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢማም ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد መጀመሪያም ላይ ጠቅሳችሁታልና فاكثروا الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم እንግዲህ አንድ ባሪያ አንድ ሙስሊም ወደ ጌታው ወደ አላሁ ተባረከ ወተዓላ የበለጠ ቅርብ የሚሆነው ሱጁድ ላይ በሚሆነበት ጊዜ ነው በሱጁድም ዱዓን አብዙ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን እዚህ ጋር ዛሂሩን ተእዊል የለም አላደርግም ወይንም ቀጥተኛውን ብቻ ነው ይዤ የሚሄደው ቁርአንና ሐዲስን ነው መከተለው ሸኽም አልፈልግም የሚተረጉምልኝም አልፈልግም ብሎ ለሚሄድ ሰው አላሁ ተባረከ ወተዓላ አንድ ሰው ፊል አስል ስንት ሙስሊሞች አሉ ስንት ቦታ አለ ስንት የተለያየ ዓለም ስንት አህጉር ላይ ነው ያለ ነው ዙሁርን ወቅት ካየን በፀሐይ መውጫና መግቢያችን እንኳን አንድ በሆንባቸው ሀገራት ስንት ሚሊዮን ሙስሊሞች ስጁድ ያደርጋሉ በዛ ሁሉ ቦታ አላሁ ተባረከ ወተዓላ አለ ማለት ነው ይሄን አቂል አእምሮ ያለው ሰው የሚለው ንግግር አይደለም ዑለማዎች ታዲያ ምን አሉ አላሁ ተባረከ ወተዓላ በቦታ እንደማይገለጽ ማስረጃው ከሚሆኑ ሐዲሶች መካከል አንዱ ይሄ ነው ወደ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ረህመት ዱዓችሁ ተቀባይነት የበለጠ ሊያገኝ የሚችልበት አጋጣሚዎች መካከል አንደኛው ሱጁድ በመታደርጉበት ሰዓት ነው ማለት ነው ስለዚህ አላሁ ተባረከ ወተዓላ በታችኛውም በላይኛውም አቅጣጫ የማይገለጽ ጌታ ለመሆኑ አንደኛው ማስረጃ ይሄ ነው ብለው ያስቀመጡበት ሁኔታ አለ የዑለማዎቹ የአእምሮ ፍጥነት አላሁ ተዓላ እንግዲህ ኸይር ጀዛን ይክፈላቸውና እነ ኢማም አስዩጢ ከተቀሱት መካከል ነው ይሄን አላሁ ተባረከ ወተዓላ በቦታም በአቅጣጫ እንደማይገለጽ ዑለማዎች ንግግራቸውን ሲያደርጉ እሳቸው የዘገቡት ነውና እንግዲህ አሁን ይሄንን ሐዲስ አሁን እንደተቀስከው እና ኢማም አስዩጢ በደንብ ተናግረውታልና በቀላሉ እንየው ካለን አንድ ሰው አላህን ከአርሽ በላይ ነው ያለ ካለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደግሞ አንድ ሰው ወደ አላህ ቅርብ የሚሆነው አሉ ግልጽ አማርኛ ይሄ ነው ተፍሲሩ አይደለም ወደ አላህ ቅርብ የሚሆነው ሱጁድ ላይ ነው አሉ በዚህ አባባል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተሳስተዋል ወደ ማለት ሊሄድ ይችላል ሰውየው ምክንያቱም እሳቸው ያሉት ወደ አላህ ቅርብ የሚሆነው ሱጁድ ላይ ነው አላህ ከአርሽ በላይ ቢሆን ኖሮ አንድ ሰው ወደ አላህ ቅርብ የሚሆነው ሱጁድ ሲያደርግ ነው ሲቆም ነበር ቢሆን ኖሮ ወልዒያዙ ቢላህ ግን አይደለም ነገሩ ይሁሉ በቦታ በመሳፋ ከታይ ላኪን ወደ አላህ ቅርብ የሚሆነው ሱጁድ ሲያደርግ ነው ማለት ግልጽ ነው ማንንም ሙሸቢህ እንኳን ምንድነው የሚለው አይ አላህ ዱዓውን ይቀበለዋል ማለት ነው ብሎ ነው ራሱ የሚተረጉመው እዚህ ቦታ ላይ ተእዊል ያደርገዋል ያኒ ተእዊል ማለት ምንድነው ግልጹ ቀጥታ የሚያስረዳውን ነገር ሳይሆን የሚረዱት ትክክለኛው ማዕና ምንድነው ይህ ቃል የሚያስይዘው ነገር ምንድነው ብለው ነው የሚረዱት አይደለም እንደዛ ሁሉ አላሁ ተዓላን በላይኛው አቅጣጫ ያለ የሚያስመስሉ አያቶችንና ሐዲሶችን ዛሂራቸው ግልጻቸው ሲታይ ማለት ነው እነዛን ስለምንድነው ተእዊል የማያደርጉ አሁን ይሄኛው ወደ ታች ወደ መሬት የሚለውን የሚያስይዘው ዛሂሩን ካየን አላህን ቅርብ የሚያደርገው ወደ ታችኛው አቅጣጫ ነው ብሎ ማመንን ያስይዛል ዛሂሩ ማለት ነውና ይህን ነገር ትኩረት ልናደርግበት ይገባል ዝም ብለን የኛን ስሜት ቀደም ጠቅሰውታል ስሜታችንን ሚስማማ የሆነ አያ ስናገኝ ልንተረጉመው በዛ በስሜታችንን የሚቃረን የሆነ አያ ወይም ሐዲስ ሲመጣ ደግሞ ተእዊል እናደርጋለን አይ የሚፈለግበት እንዲህ ነው ይያልን ልንናገር ዲን እንደዚህ መቀለጃ ወይም መጫወቻ አይደለም ከዚህ ሁሉ የጸዳ ነው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ቁርአንንም ሲያወርድልን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስንም ሲነግሩን ግልጽ በሆኑ አረብኛ ቋንቋዎች ነው የመጡልንና አረቦች ዑለማዎች ምን ብለው ፈሰሩት የሚለውን የግድልና ይገባናል ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም እኔ ዑለማዎች ደሊል ከሚያደርጓቸው አሐዲሶች ውስጥ አንዲት ሐዲስ አለች አላህን ያለ ቦታና ያለ አቅጣጫ ያለ ለመሆኑ የሚያስረዳ ብለው የሚጠቅሷት አንዲት ሐዲስ አለች እሷ ምንድነች لا تفضلوني على يونس بن متى የምትል ሐዲስ ነችና አንዳንዶቹ ላልሆነ ነገር ይጠቀሙታል ላኪን ግልጽ በሆነ ሐዲስ መጥቶልናል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አፍضل خلق الله ናቸው አላህ ከፈጠራቸው ፍጡራኖች በሙሉ በላጭ ናቸው አይደለም
በመልክም ቢሆን ከሁሉም ያማሩ ናቸው በድምጽም ቢሆን ከሁሉም መረዋ ድምጽ ያላቸው ናቸው በደረጃም ቢሆን ከሁሉም በላጩ እሳቸው ናቸው አፍضل خلق الله ናቸው ከመሆናቸው ጋር ግን በሐዲስ ምናሉ لا تفضلوني على يونس بن متى كنبي الله يونس بن متى نبي الله يونس ከሳቸው አታስበልጡኝ አሉ ያ ማለት ከዩኑስ ኢብኑ መታ ጋር በደረጃ እኩል ነኝ ማለት አይደለም እዚህ በላጭ መሆናቸውን ተናግረው እዚህ ደግሞ አታበላልጡኝ ማለታቸው ምንድነው ይህ የራሱ የሆነ ማዕና አለው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጭራሽ አንዱ ንግግራቸው ከሌላው ንግግራቸው ጋር አይጋጭም የሚጋጭ ንግግር አይናገሩም ታዲያ ምን ማለት ነው ዋሉ ዑለማዎች الامام القرطبي ታላቁ የተፍሲር ዓሊም ሰለፍ የሆኑት ታላቅ ዓሊም ምን አሉ أبو المعالي اندهالو قالوا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى كيونس بن متى أتاسبلتوني مالتاتشو المعنى ترجموا قالوا እንግዲህ ዑለማዎችን ተፍሲር ነው ያወራን ያለነው የኛን የራሳችን የስሜታችንን አይደለም الامام القرطبي ተፍሲራቸው ላይ የጠቀሱት ነገር ነው الجامع لاحكام القرآن የተባለው ኪታባቸው ማለት ነው ጁዝ 11ኛው ላይ ማግኘት ይችላሉ لا تفضلوني على يونس بن متى مالتالو المعنى فإني لم أكن وأنا في سدرة المنتهى بأقرب إلى الله منه وهو في قعر البحر في بطن الحوت مالتنا سبحان الله يونس بن متى عندما ناقو كأسانا باري وسط هونو سوس كاناتوچن ቆይተው ነበር እዛ ጥልቅ የሆነ ባህር ላይ ይዟቸው ገብቶ ነበር إنما النبي عليه الصلاة والسلام منالو لا تفضلوني على يونس بن متى كيونس أتسبلتوني يالو بمندنا مالتنا والعلماء ببوتا أنصار أني سدرة المنتهى درس بدرسم مالو سدرة المنتهى مالت زافنج سروا سدستنيا وسماي لاي هونو كسباتنيا وسماي بلايم يتزرقات هونج وبي هونج زافنج مانم وصفان اندي هنا بلو لي قلصات ما يچلات هونج نج أني إذا درس واتشيم يونس ابن متى دقمو كبحر سر هونوم الله زند كلاتشنم أكلنا ببوتا يمي قلز أيدا لمنا الله تعالى بلاين وقت أجابيهن نورو نبي عليه الصلاة والسلام كيونس ابن متى يبلتك أرب نبر ويبال نبر لكن لا اند زايد اللم الله يالا بوتا يالنو سدرة المنتهى ياليهن مريت لايم ياليهن الله زند ببوتا ይህን ያክል የሚባል ቅርበትና ርቀት አላቸው የሚባሉ አይደሉም ምክንያቱም አላህ ያለ ቦታ ያለ ነውና ከዛ ምን አሉ አስቀጥለው وهذا يدل على أن البارئ سبحانه وتعالى ليس في جهته ይህ ያመለክታል ጌታችን አላሁ ተዓላ ኻሊቃችን ያለ አቅጣጫ ያለ መሆኑን አሉ ማናቸው الامام القرطبي ታላቁ ሙፈሲር ይህ ነው የዑለማዎች ተፍሲር አሁን በግልጽ ነው ሁሉንም ወስድ የሚል ሰው እንግዲህ لا تفضلوني على يونس بن متى የሚለውን ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዩኑስ አይበልጡም ሊል ነው በደረጃ ብሎ ሊተረጉመው ነው لا በደረጃ ካልከማ በዚህኛው እሳቸው በላጭ መሆናቸውን የሚያመላክቱ ብዙ ሐዲሶች አሉ ምንም ጥያቄ የለውም ሁሉ العزم ከሚባሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መሆናቸውን እንደዚሁም ብዙ ፈዲላ እንዳላቸው አላሁ ተዓላ በቁርአን ነግሮናል ስለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለምና ኡመታቸው خير الامم የተባሉበት ምክንያት ስናይ በሳቸው ምክንያት እንደሆነ እናውቃለን አይደለም ኩንቱም خير امه اخرجت للناس እሳቸው ከሁሉም በላጭ ስለሆኑ እኛ ኡመታቸው ከሁሉም ኡመቶች በላጭ ሆነን አይደለም እንዲህ አይነት ብዙ ማስረጃዎች አሉ بدرجة بله كفسر كوزي لاي يعني يونس ابن متى نبي عليه الصلاة والسلام أكلنا تولد تليننا بدرجة لا زي لاي تفلقبت الله يعلى بوتا يلنونا أني سدرة المنتهى درس بوت أم يونس ابن متى كأسان باري هدوست هونو كبحر سر انكوان بيهونو الله زند ببوتا كرب النار وكيم نبال أيد لنم ነብዩ ቀረቡ ዩኑስ ኢብኑ መታ ከአላህ ራቀ የሚባል አይደለም እንዲህ የሚባል ነገር የለም ምክንያቱም ጌታችን ያለ ቦታ ያለ ነውና በማለት
ዑለማዎች አስቀምጠውልናል ማለት ነውና ሌሎችም ብዙ አሐዲሶች አሉ በዚህ ዙሪያ ላይ በአሁኑ ሰዓት እንዲ ብለን ጠቅሰን ልንጨርሳቸው ማንችላቸው ማለት ነው ላኪን ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ሰዎች ልክ እንደ ቁርአን አያው ሁሉ ያለ ቦታቸው የሚፈስሯቸው ብዙ አሐዲሶች አሉ ወደፊት ኢንሻአላህ እንመጣባቸዋለን እንዲያውም ከቁርአን አንቀጾች በበለጠ موضوع የሆኑ አሐዲሶችን እየተጠቀሱ ሰዎችን የሚያምታቱ አሉ በጣም موضوع ማለት ምንድነው በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ የተዋሹ በጭራሽ እሳቸው ያላሉት በሰነድም በመትንም ዙሪያ ላይ ሲታይ ሰነድ ሲባል ማን ከማን አለው የሚለው ነገር ሲፈተሽም ቃሉስ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እውነት ይሉታል ወይ ብሎ ደግሞ ሲታይ በቃላት አገነባቡ ራሱ ይታወቃል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳላሉት አንዱ ቃል ከሌላው ቃል የሚጋጭ ይሆናል እንዲህ አይነት ነገራቶችን ያመጡ ሰዎችን የሚያምታቱ ሰዎች አሉ እነዛን አሐዲሶች ደግሞ ዑለማዎች ምን አሏቸው ኢንሻአላህ ተዓላ ለብቻው ይዘን የምንመጣ ይሆናል ተመልካቾቻችን ዝም ብሎ ማንንም ነብዩ እንዲኮ ብለዋል ስላሉ ብቻ ካሉ ማንዴት ብለን እንዳንሸወድ ቁርአን እኮ እንዲህ ብሏል ስላለም ብቻ የዑለማዎችን ተፍሲር ሳናቅ ትክክለኛ ማዕናውን ሳናቅ እንዴ አላህ ያለ ብለን እንዳንሸወድ ቀደም ሸይኻችን ብለውታል ከቁርአን መውጣት አይደለም ይህ ትክክለኛ ሐቁን ከመስጠት አንፃር አሐዲሶች በተለይ ደግሞ አንዳንዴ ለመናገር ሁሉ የሚሰቀጥጡ የሆኑ አሐዲሶች አሉ ያኒ ሐዲስ ተብሎ የሚወሩ ውሸቶች አላሁ ተባረከ ወተዓላን በወጣት የሚገልጽ አርሽ ላይ ቁጭ ያለ ጫማ የለበሰ አረንጓዴ ሻል ያጣፋና ቡርዳ የለበሰ ዘውድ ያደረገ አድርጎ ሁሉ የሚያወራ የተዋሸው ሁሉ ሐዲስ አለ ይሁሉ የሚወራው ምን ተብሎ ነው قال رسول الله ተብሎ والعياذ بالله ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሉት ተብሎ እንደ አይነቶችን ዑለማዎች አበጥራው ጥተውልናል ታላቅ ከሚባሉት ዑለማዎች ውስጥ ምሳሌ እንደነ ኢብኑ አልጀውዚ ያሉ ረሂመሁላህ የሐንበሊ መዝሀብ ተከታይ ናቸው ታላቅ ዓሊም ናቸው ተፍሲር አላቸው እሳቸው ሰራዬ ብለው الموضوعات የሚባል ኪታብ አዘጋጅተዋል الموضوعات ማለት ሐዲሶች የተባሉትን እንዳለ በነብዩ ላይ የተዋሹ እስከ ዘመናቸው ድረስ ያሉትን ከዛ በኋላ ደግሞ የተጨመሩ ሌሎች ውሸቶችም አሉ እስከ ዘመናቸው ያገኙአቸው ውሸቶች በሙሉ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ የተዋሹትን በሙሉ ሰብስበው ያስቀመጡበት ኪታብ አለ አብዛኛው የውሸት ሐዲስ ገብታችሁ ብታዩት የሚያመላክተው አላህን በቦታ መግለጽ ወይ አካል አድርጎ መናገር ባጭሩ ሰው አድርጎ መግለጽ ያለበት ነው ስለዚህ አብዛኛው ሐዲሶች موضوعات ናቸው አላህን በሰው በአካል የሚገልጹት ማለት ነውና እንደዚህ አይነት አሐዲሶች ካሉ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ዑለማዎች ምን ብለዋል በእነዚህ ሐዲሶች ዙሪያ የሚለው ነገር መከታተል ያስፈልገናል ምናልባትም አንዳንድ ሷሂህ የሆኑ ሐዲሶች ካሉና ደግሞ ዛሂራቸው አላህን በላይኛው አቅጣጫ ያለ የሚያስመስሉ ካሉ ዑለማዎች በምን አይነት መልኩ ፈሰሯቸው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል ምክንያቱም እኛ አማርኛ ተናጋሪ ወይም ሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎች እንጂ የአረብኛ ልሂቃን አይደለንም ስለዚህ ልሂቆች ምን ብለዋል በዚህ ዙሪያ ላይ የሚለውን ማየት ግዴታ አለብን አቂዳችንን መጠበቅ ከምንም በላይ ትልቁ ዋጅባችን ስለሆነ ሆነስ ካለን ሰዓት አንፃር የዛሬን ፕሮግራም እዚህ ላይ መቋጨቱ አስፈላጊ ሆኖ አግኝተናል እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉ የቆያችሁት በአሱና ቲቪ የተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰውን የዊላዳው ሌላ ፕሮግራማችን ነው አሱና ቲቪ ደግሞ እንግዲህ ከቀጥታ ስርጭት በተጨማሪ በተለያዩ የሚዲያ አማራጮቻችን በፌስቡክ ቲክቶክ እና የዩቲዩብ ገጾቻችን በተለየ መልኩ ደግሞ እንግዲህ በአሱና ደርስ የዩቲዩብ ቻናል ማግኘት ትችላላችሁ እስከ ቀጣይ ሳምንት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ወሰላሙ አለይኩም ورحمة الله تعالى وبركاته